ओम श्री साई राम। परम प्रेममय भगवान बाबा आज पवित्र प्रातः समय भगवान पाद पद्म एकाठी होइतिबा समस्त भाई और भौणी मानू मोर हृदय भरा साई राम। आज 1966 मसीहा नवेम्बर मासरे प्रशांति निलयम ठारे भगवान जो दिव्य संभाषण देइथिले ताहाको बुझिबा पई चेष्टा करिबा, जार नामकरण करा जायछि द पोल स्टार बा ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारार गुरुत्व कौन बा पोल स्टार गुरुत्व कौन? जदि आपण माने भौगोलिक दृष्टि यार अवस्थिति को लक्ष्य करिवे, ये पृथ्वी ठारू बहु दूर रे ये ताराटी अवस्थित। केते दूर? 447.6 लाइट इयर्स, अर्थात 447.6 वर्ष रे आलोक जते दूर गति करि पारे, आलोकर स्पीड सहित जदि गति करिबा आमे सेतिके वर्ष रे जोठी पहुंचीबा से जगह रे ये तारा रही। केते बड़ ये तारा? यदि आमे सूर्य सहित तुलना करवा देखिबा सूर्यंकर 4.5 टाइम्स बड़। पृथ्वी ठारू सूर्य केते गुण बड़ एवं सूर्य ठारू 4.5 टाइम्स बड़। बस चिंता करंतु ये जहाँ को आमे महाकाश बिली कहूचे, शून्य बिली कहूचे, सेथिरे केते बड़ बड़ तारा माने ओहलिकिरी घूर्णयमान अवस्था रही। किंतु तारार विशेषत्व होउची तार आपेक्षिक स्थिरता, पृथ्वीर गति एवं से तारार गति जे एभली भाबरे रहिछि जे सबु बेले गोटिए जागारे कन्स्टांट बिली हमकु देखा जाउछि, जहा फलरे आमे पूर्वरु यात्री माने जहाज रे जाउथुबा चलौथुबा नाविक माने दिग को निर्धारण करि पारुथिले, कारण ताको नॉर्थ पोल बिली कुहा जाउथि। यदि आध्यात्मिक दृष्टि देखिबा भारतीय संस्कृति रे से तारा को ध्रुव तारा बिली कुहा जाय। ध्रुव अर्थ द कन्स्टांट, शाश्वत, सत्य, चिरंतन गोटे जगह से रही, तार परिवर्तन नहीं। एवं जदि नाम दृष्टि देखिबा जड़े राजकुमार नाम थिला ध्रुव एवं से ही ये तारा भाविले ग्रहण करा जायछि। से राजकुमार विशेषत्व कौन थिला ना अति छोट बेलू से निज जीवन लक्ष्य को स्थिर करथिले एवं से लक्ष्य को हासिल करबा पई से दिगरे साधना करथिले एवं प्रभु पद को प्राप्त होइथिले। लक्ष्य को स्थिर रखिबा, लक्ष्य पई व्याकुल होबा, लक्ष्यर पथरे आगो को गति करबा, ताहा ही ए ध्रुव तारार महान शिक्षा, जहाँ आमे ग्रहण करबा दरकार बिलु हुए तो स्वामी चाहूचंती। सेथिपई स्वामी कहउचंती तम जीवन रे लक्ष्य स्थिर होबा दरकार एवं से लक्ष्य प्राप्ति ही आम जीवन धारा होबा दरकार। गोटे वाक्य गोटे शब्द भगवान कहते जे काल चक्र निरवच्छिन्न भावे घूरी बुलुछि। ए परम सत्य सहित आमे जीवन सारा मन रखा दरकार बा जोड़ी हेकि रखा दरकार। तो चक्र बिली कुआ जाइछि, अर्थात जो आरंभ होइछि, जो प्रक्रिया आरंभ होइछि पुणी से प्रक्रिया बारंबार बारंबार रिपीट होउछि, जहाँ पाई चक्र बिली कुआ जाउछि एवं निरवच्छिन्न भावे घूरी बुलुछि। भगवान 100तम अवतरण दिवस पालन कले, पुणी जनवरी 18 आमे भगवान बाबांकर जन्मोत्सव ओडिशा रे पालन करिबा, पुणी 100तम वर्ष आरंभ होइजिवो। सो ये चक्र निरवच्छिन्न भावे घूरी चलिछि। अवतार आसीबे, अवतार शिक्षा देबे, आमे मनीष भावे माँ गर्भ को आसुचे, युवक होउचे, पुणी वृद्ध होउचे, पुणी माँ गर्भ को जाउचे, ये प्रक्रिया मध्य चलीछि। तेबे ये प्रक्रिया को किभଳି भाबरे हमें विच्छिन्न करि पारिबा, दूर करि पारिबा, से लक्ष्य प्रति आमे सचेतन हवा दरकार। सेथिपई भगवान कहउछन तम लक्ष्य को स्थिर करो। हुए तो ये रास्ता जोठी आमे अच्छे एवं लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबार रास्ता जिगजाग हेइ जाई पारे, बाधा थाई पारे, हम्स थाई पारे, कठिन हेइ थाई पारे, बट रास्ता जेते कठिन हेले भी हमको लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा को हबो। शीघ्र हेइ पारे,
ବିଳମ୍ବରେ ହେଇପାରେ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରିବା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି? କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ବାବା ଏ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣରେ ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେତୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମତଃ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି କଣ କଣ ବାଧା ଆସୁଛି ସେଥିପ୍ରତି ମତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ଏ ବାଧା ଆସିପାରେ ଏବଂ ସେ ବାଧାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଗଲେ ବାଧା କଣ ବାଧାକୁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ମୋ ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହେଇଯିବ, ମୋ ଯାତ୍ରା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବି। ତେବେ କଣ ଏସବୁ ବାଧା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣକୁ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରି ସେବା ଦଳ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଟପିକ ପଢଉଛେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଅଫ ମଡର୍ନିଟି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ 60 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ବା ଏ ମେସେଜ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ରହିଛି ସମାଜରେ, ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ ଆମ ଭିତରେ ହତାଶା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଡେ ଏଡେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ ପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗଲା, କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଏ ଆତ୍ମବିନାଶର କାରଣ ଆମେ ହେଇଯାଉଛି? ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଆମର ବ୍ୟବହାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅସୁବିଧା। ସ୍ୱାମୀ ଏ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବଢି ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଆଜି ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ବଢି ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଆଜି ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଟିକେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାର କାରଣ କଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ତୃତୀୟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛେ, ପରିବାର ପରିବାର ଭିତରେ, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏତେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଏତେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କାହିଁକି ପରସ୍ପର କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ, ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିପାରୁନେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଅଭାବ ହୁଏତ ଆମକୁ ନେକ୍ସଲାଇଟରେ ପରିଣତ କରୁଛି, ହୁଏତ ଆମକୁ ଚୋରି ଡକାୟତି ଆଡକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, ହୁଏତ ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଆର କାରଣ କଣ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କଣ, ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବାବା ଏ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କାରଣ କଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। କାରଣକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେତେ ଆମେ ମନନ କରିବା ସେତେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ପାଇବାରେ ସୁବିଧା ହବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ରୋଗ ଏ ମାନବ ଜାତିକୁ ଅଧପତିତ କରିଛି। କଣ ସେ ରୋଗ? କିଛି ରୋଗ ଧରି ଯାଇଛି ଆମକୁ, ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକିରି ଆସିଛେ କିନ୍ତୁ କିଛି ରୋଗରେ ଗ୍ରସିତ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ ରୋଗ ଆମକୁ ଅଧପତିତ ତଳକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ନଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହଉଛି। ତାର ଯୋଉ ନିଦାନ, ତାର ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ ସେ କଣ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି କି? ଆମେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ କରିଦଉଛି କି? କିନ୍ତୁ ରୋଗଟି ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ ନ ହବ ଏବଂ ପ୍ରପର ଔଷଧ ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ସେ ରୋଗ ଭଲ ହବନି। କାହିଁକି ରୋଗ ଭଲ ହଉନି? ଯଦି ଆମେ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଜାଣିଛେ ସେ ଔଷଧ ଆଜି ମିଳୁନି କି? ସେ ଔଷଧକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନି କି? ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ ଭାଇ ମଣିଷ ତ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ମଣିଷ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଜଗତ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ କି? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କି ମଣିଷ ଭାବରେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା, ଏମିତି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ବା ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଥା କହୁଛେ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି କଥା କହୁଛେ, ଇଏ କଣ ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲାଣି କଳି ଯୁଗରେ ଏସବୁ କାମ ଦଉନି? ଇଏ କଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିଫଳତା କି? ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଇକିରି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର, ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଭୁଟିକା ରହିଯାଉଛି କି? ଏ ସବୁକୁ ଆମକୁ ମନନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆନାଲିସିସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପ୍ରକୃତ କାରଣକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଭଗବାନ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଣ ଭୁଲ ହଉଛି ଆମର, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଭୁଲ କରି ବସୁଛେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଛି ଅର୍ଥ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପଇସା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଏବଂ ପଇସା ହିଁ ଆମକୁ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ସମ୍ପତ୍ତି, ପଦ, ପଦବୀ ଏହାରି ପଛରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏ ନଟୁ ପରି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧରା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁକରଣ। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗରୁ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଏକ ଚିନ୍ତା କଥାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ମାଟି କପରେ ଚା ପିଇକିରି ମାଟି କପ୍ କୁ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଲୋକମାନେ ସେ କପ୍ କୁ ଧୋଇ ଧାଇକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ପାଣିର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା, ସେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଫୋପାଡି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲକୁ ଗୋଟେଇକିରି ଆଣୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏ ଅନୁକରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। କାରଣ ଏ ଯୋଉ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଧାରା ଦିଆଯାଇଛି, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି କର୍ମ କର୍ମ ନୁହଁ, କର୍ମ ହଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞ। ତାହାକୁ ଆମେ ନ ବୁଝି ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁକରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତନ ଘଟୁଛି। ତୃତୀୟ କଥା ଭଗବାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାଷଣ ଦବାରେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭାଷଣ ସହିତ ଯୋଉ ଋଣାତ୍ମକ କର୍ମ, ନେଗେଟିଭ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଆମେ କରୁଛେ, ତାହା ଆମର ଅଧୋପତନ ଘଟିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 4-5 ଜଣ ବସୁଛେ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବାରେ ଲାଗୁଛେ, ଆରେ ସିଏ ଏମିତି କଲା, ସିଏ ସେମିତି କଲା, ଦେଶ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଦେଶ ଚାଲିବ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖଉଛି, ତାହେଲେ ଭଲ ମଣିଷଟା କିଏ? ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ଆଉ ସିଏ ଖରାପ, ସିଏ କହିବ ମୁଁ ଭଲ ସିଏ ଖରାପ, ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ, ତାହେଲେ ଖରାପ ହଉଛି କାହିଁକି? କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଇଏ? ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କାଦୁଅ ଫୋପାଡିବାରେ ଲାଗିଛେ ଏବଂ କେବଳ ଫୋପାଡିକି ରହିଯାଉନି, ସେଇ ନେଗେଟିଭ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ସେଇ ଭାବଧାରାରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେ କର୍ମ ଆହୁରି ଆମକୁ ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ, ଖରାପ ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଅସୀମ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ଏତେ ଫ୍ରିଡମ ଆମେ ନେଇଯାଇଛେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରିଡମ ୱି ହାଭ। ଆମର କଥା କହିବାରେ ଫ୍ରିଡମ, କାହାକୁ କଣ କଥା କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆମର କାମନାରେ, ଆମର ଡିଜାୟାରରେ ଫ୍ରିଡମ। କେତେ କାମନା ଆମେ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଛେ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାମନା ବାସନା, ଏଭଳି କି ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ କେତେ ଆଣବିକ ବୋମା ତିଆରି କରିବ। ଏବଂ ଫଳରେ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ତମର ଡିଜାୟାରରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ତମର ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଭାବ, ଏସବୁ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଇଏ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ଉତ୍ତମତା, ଇଏ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନବନି। ଉତ୍ତମତା ଦ୍ଵାରା ଯେ ଆମେ ବିଜୟ ପାଇବା, ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସତ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଭଲରେ ଚଳିବ, ଇଏ ୟୁଥ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ କଣ ସତ କହିଲେ ଚଳିବ, ଯିଏ ମିଛ କହୁଛି ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି, ତାହା ଆମର ଅଧପତନର କାରଣ ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତମତା ଉପରେ ବୁଝେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଉତ୍ତମତା, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ଉତ୍ତମ ଲାଇଫ, ଇଏ ହଉଛି ଅମୃତତ୍ୱର ଭଣ୍ଡାର। ଯଦି ତାକୁ ତମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ, ସେଥିରୁ ଅମୃତତ୍ୱ ପାଇବ, ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ତୁମ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଭୟର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଭୟମ ସତ୍ୟ ସଂଶୁଦ୍ଧି ଆସିବ ଅବସ୍ଥାକୁ ତୁମେ ଲାଭ କରିବ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ରହୁନି? କଣ କାରଣ? କାହିଁକି ଆମେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ, ସିଏ ହଉଛି ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ। ଯେହେତୁ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଆମର ଭାଲ୍ୟୁଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନାହିଁ। ତେବେ କେମିତି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇବା, କେମିତି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା? ଏଇ ଯଦି ସବୁ କାରଣ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ତାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର କଣ ହେଇପାରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ବାଧାକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ତାର ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର ଭଗବାନ କେତୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ତମ ନିଜ ଜନ୍ମର, ମାନବ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର। ତୁମେ ହଉଛ ଅମୃତସ୍ୱ ପୁତ୍ରାଃ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୂଳତଃ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ମାନବର ଭାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପିତୃତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ରହସ୍ୟ କଣ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କର। ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ଧ୍ୟାନ ବେଳକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନା, ସେ ଜ୍ୟୋତି ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ ଏବଂ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ମୁଁ ବିରାଜିତ। ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଏକ ରହସ୍ୟ
ଏବଂ ସେ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ରହସ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ରହସ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ, ତମେ ବି ରହସ୍ୟମୟ, ତେଣୁ ତମର ମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ କେମିତି ଏ ସଂସାରକୁ ଅନୁଭବ କରିବ? ଏଇ ତମର କଳ୍ପନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏ ସଂସାରର ରହସ୍ୟ, ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କିଏ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ପିଲାମାନେ ପଚାରନ୍ତି। ମତେ ଆପଣ କହିଲେ ସଂସାରର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏମିତି କଣ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି ଯେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି? ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜଗତର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଋଷି ବୋଲି କହୁଛେ, ସାଧୁ ବୋଲି କହୁଛେ, ସନ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯୋଉମାନେ ରହସ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଆମେ କେମିତି କରିବା ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା? ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କର, ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଅନୁକରଣ କର, ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନୁକରଣ କର, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ। ଆରେ ଭିତରକୁ ତ ପ୍ରବେଶ କର। ପାଣି କୂଳରେ ବସିକିରି ସିଏ ପହଁରୁଛି ଖାଲି ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଲେ ଚଳିବ କି? ତମେ ଯଦି ପହଁରା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତମେ ପାଣିରେ କେତେ ଗଭୀରତା ଅଛି ଜାଣିପାରିବ, କେମିତି ହାତ ଗୋଡ ବାଡେଇବ ଜାଣିପାରିବ, ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଏବଂ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ମେଲୋଡି ଖାଇବା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତୃତୀୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନି, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କର ଏବଂ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ ସେ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ ଜୀବନ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ କିଭଳି ନିମଜ୍ଜିତ ହବ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତାହା ହିଁ ତୁମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ। ତାହା ହିଁ ତ ଧ୍ରୁବ ତାରା, ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ ତାରା ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଏତେ ଗତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଗତି କରୁଛି, ଧ୍ରୁବ ତାରା ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛି, ତଥାପି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଠିକ ସେମିତି ଜୀବନ ହୁଏତ ଗତି କରିବ, କାଳଚକ୍ର ଗତି କରିବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତ ହବି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ ନା, କଣ ରୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ନିଦାନ କଣ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି କି, ଔଷଧ କଣ ଭୁଲ ଖାଉଛି କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ରୋଗରେ ଆମେ ଗ୍ରସିତ ହେଇଛି ଏବଂ କଣ ଔଷଧ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରୋଗ ହଉଛି ଅସୀମ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ। ଆମର ଡିଜାୟାର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସୂତ୍ର ଦେଲେ ସିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ସୀମା ରଖ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଭିତରେ ଉପଭୋଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ପରମ ସୁଖ, ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋଗ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନତାର ଦର୍ଶନ। ଆମେ ସବୁଆଡେ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସେ ଅଲଗା, ସେ ଅଲଗା, ଭାଇ ଅଲଗା, ଭଉଣୀ ଅଲଗା, ଗଛ ଅଲଗା, ପଥର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ଏବଂ ତାପର ଲାଇନ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜେ, ଆଉ କିଏ ଅଲଗା ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇ। ମୋ ଭାଇ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଇରାମ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି, ମୁଁ ବି ସେଇ, ଭାଇ ବି ସେଇ, ମୁଁ ବି ସେଇ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ୟୁନିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଆକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଔଷଧ। ତୃତୀୟରେ ଭଗବାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ରୋଗ ହଉଛି ଶରୀର ବୋଧ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଶରୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଅ, ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କର। ମୁଁ ଯେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହେଲେ ମତେ ଶରୀର ବୋଧରୁ, ରୋଗରୁ ମତେ ସେ ଦୂରକୁ ନେଇପାରିବ। ଚତୁର୍ଥ ରୋଗ ଆମକୁ ହଉଛି ଉତ୍ତମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ତାର ସୂତ୍ର କଣ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ? ଯେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଔଷଧ ହଉଛି ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ବିକାଶ କର। ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ସଦାତ୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଯୋଉ ଜୀବନ ଧାରା ଦେଇଛି, ତାକୁ ତମେ ଅଭ୍ୟାସ କର। କାରଣ ତା ଭିତରେ ଇଏ କର୍ମ ନୁହଁ, ଯଜ୍ଞ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞ ଆମର ଚେତନାକୁ ଉଚ୍ଚତର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଗେଇ ନବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବ। ଏବଂ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାମନା, ଯାହାକି ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ, ଆମର ଆବେଗରେ, ଆମର ବାସନା ଉପରେ ଆମକୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଦଉଛି। ତା ଉପରେ, ଆମର ଇମୋସନ୍ସ ଉପରେ, ଆମର ଡିଜାୟାର୍ସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତାହା ଶାନ୍ତ ହବ। ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିସ ଆସୁଛି, କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ସୁଇସାଇଡ ଆସୁଛି, ଡିପ୍ରେସନ ଆସୁଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଏ ଔଷଧ ଗୁଡିକ କହିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ସମରାଇଜ କରିବା ଯାହା ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ଆମେ ଯଦି ରଖିବା, ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଭାବ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଏବଂ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଏ ଲୀଳା ଭିତରେ ଲୀଳା କରୁଛି। ସେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଡିକି ରହିବା, ଆମକୁ ସେ ଆତ୍ମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
स्वामी कहते तम हृदय दुई प्रकार दुईटी तम हृदय ठार दुईटी तरंग विकसित हवा दरकार दुईटी आलोक विकसित हवा दरकार गोटे हूँ निष्कलंक उज्जवल किरण केतेबेले आसीबो जेतेबेले निर्मल हृदय हम प्योर हार्ट एवं द्वितीयटी हार्ट हूँ द लविंग हार्ट मधुर प्रेम जहा फल अनाबिल आनंद विकृत हम एक निष्कलंक उज्जवल विकृत हम अनाबिल आनंद विकृत हम जितेबेले आमे निर्मल हृदय एवं मधुर प्रेम प्योर हार्ट रखिवा एवं लविंग हार्ट रखिवा किभली आसीबो सेतिपई मध्ये स्वामी सूत्र देले सत्यम वद धर्मम चर जितेबेले मूल्यबोध को अभ्यास करिवा एवं जितेबेले धर्म आचरण करिवा सेतेबेले आम हृदय भितरु ए उज्जवल किरण गुड़िक प्रतिभात हबो स्वामी समराइज करिया जदि स्वामी आज कहले निजर भवितव्यता को जान तमे किए कोठी आसछ कोठी की जीव से विषय सचेतन हुओ साधना मार्ग रे धीर भाव रे चाल एवं जहा बाधा आसुची से पाचरी गुड़ी को भांगी दियो प्रेमर महानु एकत्वकारी गुण को वृद्धि कर ये विश्व प्रेम भाव तुमको आत्म शांति प्रदान करियो भगवान का पाद पद्म हृदय भरा प्रार्थना से विश्व शांति प्रेम दिगरे आमको पादे पादे आगे नियंतु ओम श्री साईराम।